Welcome to the periodic table. We have been discussing about the ionization enthalpies and hope all those concepts were very clear, and I hope you have thoroughly read your NCERT. So moving on, let's discuss the further factors that affect your ionization enthalpies. So two factors that we discussed were the size and the screening effect, right? Now moving on, let's see the third one, which is nuclear charge. It's strictly conceptual and it's very easy. Nucleus in the charge ionization enthalpy aayittu engane related aanu. Okay, and that's basically the idea where you have compared their effect or where you have discussed in the size. Adile the same concept aanu. So let's say nucleus in the charge aayittu compare cheyumbo you have whatever, you have lithium and you have beryllium. Lithium in the nucleus in a charge undu. What was the atomic number? It's 3. Appo nucleus in the charge 3 positive charge aanu. Beryllium in the 4 positive charge aanu because atomic number is 4. Appo idile kooduthalu charge ullathu aarkanu? It is for beryllium. So when the nuclear charge increases, nucleus in the charge, it is actually a measure of attraction, right? So nucleus in the charge കൂടുമ്പോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വളരെ അടുത്തായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺസിനെ നന്നായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ for us it will be very difficult to remove the electron, അല്ലേ? ന്യൂക്ലിയസ് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പോയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. So here nuclear charge stands for the attraction to the electron. ഇലക്ട്രോണിനെ വേറൊരാൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So this nuclear charge and ionization enthalpies are, it's actually directly related. It's directly related because when the charge of nucleus is very high, electrons are very attracted to the nucleus. When there is great attraction for the electron, we need to supply huge amount of energy because it is not at all easy to remove the electron. ശരിയല്ലേ? ന്യൂക്ലിയസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ എനർജി കൊടുത്താലേ ആ അട്രാക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്. അത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ വെൻ യു കൺസിഡർ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, the most important factor is its electronic configuration. This is very, very important. Okay, ionization enthalpies എപ്പോഴും നമ്മൾ size and electronic configuration വെച്ചാണ് generally compare ചെയ്യാറുള്ളത്. So I will consider ionization enthalpy of, let's consider sodium and magnesium. Okay, so sodium magnesium aayittulla ionization enthalpy aanu. Let's take a new slide. Here you have sodium. Dear children, what is the electronic configuration of sodium? Atomic number 11 aanu. So configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ഇതേപോലെ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? സെയിം, ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് 2p6, 3s2, അല്ലേ? മെഗ്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ 12 ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എഴുതിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് തെറ്റാണെന്ന് കരുതണ്ട. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. I will focus the outermost. Okay, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ let's consider the first ionization enthalpy of sodium. സോഡിയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക്. സോഡിയം ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ Na+ ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റണം. സിമിലർലി അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ you have magnesium which is a gas, remove an electron, you get Mg+. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ Mg+ ആയിട്ടാ. Mg+ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ. ബേസിക്കലി ഞാനിവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കാണിക്കുന്നില്ല, ഇലക്ട്രോൺ കാണിക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല, ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ചേഞ്ച് മാത്രം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Let's write their electronic configuration as well.
ഇവിടെ നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ 1s2 2s2 2p6 3s1 ആണ്. ആഫ്റ്റർ റിമൂവിങ് 1 ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എസ് എന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ? 1s2 2s2 2p6 ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലി 1s2 2s2 2p6 3s2 ആണ്. ഇതിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു. 3s നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 3s നിന്ന് ഒരാളെ പോവുള്ളൂ. 1s2 2s2 2p6 3s1 ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇതിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഏതിനായിരിക്കും ആക്ച്വലി കൂടുതൽ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ആവശ്യമായിട്ട് വരിക? അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ റിമൂവൽ ഫ്രം 3s ആണ്, 3s1 അല്ലേ? റിമൂവൽ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഫ്രം 3s1. ഇവിടെ റിമൂവൽ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഫ്രം 3s2. So always remember, when you consider the ionization enthalpies, that is dependent on the electronic configuration. ഇതിൽ 3s1ഉം 3s2ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, സോഡിയത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, 3s1ഉം 3s2ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ ഇതുപോലെ ബോക്സ് ആക്കി വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഈസ് യുവർ 3s ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 3s ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിന് അതിനെ ഫില്ല് ചെയ്തതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഫിൽ ഇറ്റ്. ലെറ്റ്സ് യൂസ് അനദർ കളർ. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഫിൽ ഇറ്റ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് മാനർ, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇതിൽ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ആക്ച്വലി paired എന്നല്ല, ദി ആക്ച്വൽ ടേം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഓൾവേസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ 3s2 കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റേബിൾ. ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. സോ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യൂല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ, റൈറ്റ്? സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തവരുടെ കേസാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുക. സോ വെൻ എ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ, അതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഹൈ എനർജി കൊടുത്ത് വേണം അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. സോ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ സിൻസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാപ്പൻസ് ഫ്രം എ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, its ionization enthalpy is higher. സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹൈ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി is required. So our conclusion is that when you consider first ionization enthalpy, മെഗ്നീഷ്യവും സോഡിയവും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി is higher because magnesium is having stable electronic configuration. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു. നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഹോപ്പ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ. ഐ എം ടേക്കിംഗ് അനദർ സ്ലൈഡ്. സോ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. You need to write the expression. Second ionization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ സോഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഓൾറെഡി Na+ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യണം, Na2+. മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മോണോവാലൻ്റ് മെഗ്നീഷ്യം അല്ലേ Mg2+ ആയിട്ട് മാറണം. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഇൻ ദി ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്. അത് മറന്നു പോകരുത്. These are all gases, means in the gaseous state. ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. Na+ൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1s2 2s2 2p6 3s 0 ആണ്, കാരണം നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഹിയർ Na2+ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി പോകും അല്ലേ? 3sൽ എന്തായാലും ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ബി റിമൂവ് ഫ്രം 2p. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1s2 2s2 2p5 ആയി. 6 നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയപ്പോൾ 2p5. മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ആയിരുന്നു mg പ്ലസ് 3s1 ആണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് 3s0 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും നിങ്ങൾ ഔട്ടർമോസ്റ്റ്, അതായത് എവിടുന്ന് എവിടെ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, 2p ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് 2p6 എന്നാണ്. 3sൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ 3sലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. സോ യു കൺസിഡർ ദിസ് outermost orbital from which the electron is lost. You have 2p6 and you have 3s1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ? 2p6 ആണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ്. പി ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ദെൻ ഹൈ എനർജി വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ഹൈ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ 3s1 അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എനർജി മതി. റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി നമുക്ക് ആവശ്യം മതി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ വെൻ യു കൺസിഡർ ദി സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം, സോഡിയത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെഗ്നീഷ്യം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യത്തിനാണ്, സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കുന്നത് സോഡിയത്തിനാണ്. എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക? ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓക്കെ, you consider one more example, like you have boron, carbon, nitrogen, oxygen, etc. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, you have fluorine. ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ബോറോൺ 1s2, 2s2, 2p1 ആണ്. കാർബൺ ഈസ് 1s2, 2s2, 2p2 and this is 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4. ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസിൽ 1s2, 2s2, 2p5 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ബോറോൺ ടു കാർബൺ. ബോറോൺ നിന്ന് കാർബണിലേക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലയോ? നോ, p1, p2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്? when you have either half filled orbital or completely filled orbital. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർബിറ്റൽസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്. You remember in your chapter structure of atom, in the final session there was a table, there was actually an idea given about the stability of the half and completely filled orbitals. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, പിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ you have p3 that is half filled. d orbitals d5 is half filled, f orbitals f7 is half filled and completely filled are p6, d10, you have f14. okay, അപ്പോൾ എഫിൻ്റെത് നമ്മൾ അധികം ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി കംസ് ഫോർ ലാന്തനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് വിച്ച് ആർ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ജനറലി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക പി ഡി ഓർബിറ്റൽസ് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ കേസസിനൊക്കെ ഹയർ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി വേണം ബിക്കോസ് ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ p1, p2 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ആൻഡ് യു കൺസിഡർ ഫ്രം കാർബൺ ടു നൈട്രജൻ. കാർബൺ നിന്ന് നൈട്രജനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഈസ് ഹാവിങ് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇപ്പോൾ ബോറോൺ നിന്ന് കാർബണിലേക്ക് സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി റോൾ ഹിയർ ആസ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ. പക്ഷെ കാർബൺ നിന്ന് നൈട്രജനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെത് സ്റ്റേബിൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. സോ കാർബണും നൈട്രജനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ഫോർ നൈട്രജൻ ബിക്കോസ്
it is having stable electronic configuration. This is the oxygen compare. Okay, nitrogen and oxygen. Oxygen case P4 P4 is stable means relatively stability koravana. P3 is always more stable. Appo ivide ionization enthalpy koodudal nitrogen. See, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു close examination of ionization enthalpy check ചെയ്യുമ്പോൾ always electronic configuration is very important. Because in one of the previous slides, നമ്മൾ previous slides discuss ചെയ്തപ്പോൾ last session discuss ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് size depend ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ionization enthalpy യുടെ last lecture ൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് left and right ലേക്ക് വരുമ്പോൾ size decreases, therefore ionization enthalpy increases. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ assume ചെയ്താൽ left and right ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ionization enthalpy increases. So boron to carbon വരുമ്പോൾ what is the order? Boron to carbon വരുമ്പോൾ ionization enthalpy increases. Carbon to nitrogen, ionization enthalpy increases. Nitrogen to oxygen, even though our expectation is an increase in ionization enthalpy, that is not observed. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ അങ്ങ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ionization enthalpy കൂടുന്ന വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി oxygen ionization enthalpy nitrogen compare ചെയ്യുമ്പോൾ it's actually little less. It is not the problem of oxygen, but it is due to the extra stability of half-filled configuration of nitrogen. Okay, and oxygen കഴിഞ്ഞു. Oxygen fluorine ലേക്ക് വരുമ്പോൾ half and completely filled ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, right? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ general left and right ലേക്ക് വരുമ്പോൾ size decreases, so ionization enthalpy increases. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ionization enthalpies നെ compare ചെയ്യാം. Okay, so that's about the factors affecting the ionization enthalpies. 4 factors നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടംപോലെ factors നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. If I am considering the type of orbital, ഞാനൊരു 5th factor ആയിട്ട് shape or type of orbital നോക്കുകയാണ്. Okay, shape of orbital നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you have S, P, D and F. ഇതിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എളുപ്പം, ഏത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് it's very easy. You consider an electron from 3s and an electron from 3p. അപ്പോൾ 3s നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണം, 3p നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ let's say you have 3s1 and you have 3p1. So there are 2 atoms. Okay, different atoms എടുക്കുകയാണ്, എയും ബിയും. ഒരാൾ 3s1 ആണ്, മറ്റേ ആൾ 3p1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനായിരിക്കും നമുക്ക് ജനറലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്നത്? സോ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി യു ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ്. അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദിസ് ബിലോങ് ടു എസ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ബിലോങ് ടു പി ബ്ലോക്ക്. ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപി ഡിക്രീസസ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇഷ്ടംപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യാൻ കാണാം. മെയിൻ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് that you need to consider in order to solve the coming questions are 2: size and electronic configuration. ഇത് രണ്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിൽ ഡെഫിനിഷൻ, എക്സ്പ്രഷൻ, യൂണിറ്റ്, അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ആൻഡ് അയോണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, successive ionization enthalpies and the factors affecting ionization enthalpies. We have discussed 5. You had size, electronic configuration, nuclear charge, etc. So now generalize ചെയ്യുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി നമ്മൾ ട്രെൻഡ് പറഞ്ഞു. ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ആക്ച്വലി ഡിക്രീസസ് ബിക്കോസ് സൈസ് ഇൻക്രീസസ്. സോ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻക്രീസസ് ആണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈസ് ഡിക്രീസസ്, സോ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻക്രീസസ്. ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈസ് increases, so ionization enthalpy decreases. So this is a general idea. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, എസ്സിലെയും പി ബ്ലോക്കിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ യു ഹാഡ് ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാഷ്യം, റുബീഡിയം, സീഷ്യം, ഫ്രാൻഷ്യം, ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ അല്ലേ.
you had beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. ഇനി ഞാൻ 13th ഗ്രൂപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 13th ഗ്രൂപ്പിൽ these are the elements, right? You have boron, aluminum, gallium, indium, thallium. You have carbon, silicon, germanium, tin, lead. അത് കഴിഞ്ഞ് 15th ഗ്രൂപ്പിൽ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ആർസനിക്, ആൻറ്റിമണി, ബിസ്മത്ത്. 16th ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, സെലീനിയം, ടെലൂറിയം, പൊളോണിയം. ആൻഡ് 18th ഗ്രൂപ്പ് that we are not considering now. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഫ്രാൻഷ്യവും റേഡിയവും തൽക്കാലം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കൺസിഡർ ചെയ്താലും നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ജനറലി? അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻക്രീസസ്, സൈസ് ഡിക്രീസസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലിഥിയം ബെറിലിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈസ് ഡിക്രീസസ്, അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻക്രീസസ്. ബെറിലിയത്തിൽ നിന്ന് ബോറോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബെറിലിയത്തിൽ നിന്ന് ബോറോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബെറിലിയം ആക്ച്വലി 1s2 2s2 ആണ്, ബോറോൺ 1s2 2s2 2p1 ആണ്. സോ ഇതിൽ ശരിക്കും ബെറിലിയം കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് ബോറോണിനേക്കാളും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ബെറിലിയം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ബോറോണിനേക്കാളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിബിഷൻസ് വരുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ബോറോൺ ടു കാർബൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസസ്. നൈട്രജനും ഓക്സിജനും വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ എക്സിബിഷൻസ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സിമ്പലിലാണ്. അത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ട്രെൻഡ് എല്ലാവരിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറലി അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻക്രീസസ് ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും 13th ഗ്രൂപ്പും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. അതേപോലെ 15th ഗ്രൂപ്പും 16th ഗ്രൂപ്പും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും 15th ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് വാസ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ? താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഡിക്രീസസ്, കാരണം സൈസ് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഡിക്രീസസ് ബിക്കോസ് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. There are actually two exceptions when you consider this entire SNP block. Okay, exceptions കണ്ടിട്ടുള്ളത് thallium and lead. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. താല്യത്തിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും കേസിൽ ശരിക്കും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഡിക്രീസസ് ആണ്. സോ ബോറോൺ, അലുമിനിയം, ഗാലിയം, ഇന്ത്യത്തേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം താല്യത്തിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ്. അതേപോലെ കാർബൺ, സിലിക്കൺ, ജർമ്മൻ, ടിൻ, ലെഡ് ടിന്നിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ? അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഷുഡ് ബി ലെസ്സർ ദാൻ ഇൻഡിയം ആൻഡ് ടിൻ ഫോർ താലിയം ആൻഡ് ലെഡ്. പക്ഷെ അത് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഈ രണ്ടാൾക്കാരുടെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവർ ജനറൽ ട്രെൻഡിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ട്രെൻഡ് എന്താ? താലിയം ഷുഡ് ഹാവ് ലോവർ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ദാൻ ഇൻഡിയം, ലെഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ലോവർ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ദാൻ ടിൻ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഹൈ ആണ് കാണുന്നത് ഇവരെക്കാളും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക്, പി ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് എഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെയാണ്. പ്രസൻസ് ഓഫ് എഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് തന്നെ സോ വി ആർ അബൌട്ട് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഗ്രാഫ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിഥിയം ഉണ്ട്. സോ ലിഥിയത്തിന് ഒരു അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി, ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഈസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അഗെയിൻസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ലിഥിയത്തിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് വിചാരിക്കാം.
ലിഥിയത്തിൽ നിന്ന് ബെറിലിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടും. ദാറ്റ് ഈസ് ബെറിലിയം. ബെറിലിയത്തിൽ നിന്ന് ബോറോണിലേക്ക് കൂടുന്നു വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ബോറോണ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഈസ് യുവർ ബോറോൺ. അങ്ങനെ ബോറോൺ കഴിഞ്ഞു യു ഗെറ്റ് കാർബൺ, കാർബൺ കഴിഞ്ഞു യു ഗെറ്റ് നൈട്രജൻ, നൈട്രജൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ഗെറ്റ് ഫ്ലൂറിൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ലിഥിയം, ബെറിലിയം, ബോറോൺ, കാർബൺ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഫ്ലൂറിൻ എക്സെട്ര. എന്തുകൊണ്ടാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എടുക്കാത്തത്? നോബിൾ ഗ്യാസസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താ? നോബിൾ ഗ്യാസസിന് സ്റ്റേബിൾ P6 ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നോബിൾ ഗ്യാസസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഓൾവേസ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ ഹാവിങ് വെരി ഹൈ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. അല്ലാതെ ജനറലി പറഞ്ഞ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഏറ്റവും ലോ ആയിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനും ഏറ്റവും ഹൈ ആയിരിക്കുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് മാറ്റിയാൽ ഫ്ലൂറിൻ ഹാലജൻസിനും ആയിരിക്കും. So this is about ionization enthalpy. That's about today's session. Thank you.